ਜਨ ਕਰੋ ਤੁਬਾਈ ਚਰਨ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ ਕਹਿਰ ਬਦਾਤ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਕਾਂਬਾ ਦੇਖ ਮਨ ਜਨ ਕਰਨ ਬਨਾਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਤਾਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ
पावन पवित्र हजूरी बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत अपने समय ते सवासन सबलिया करन वास्ते माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूर नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारा तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अकाल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु बाबा जी के चरणों में लगा के सबलियां करन दी खिचला जानी कृपालता कर संत आओ थोड़ा जहा समा सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ के चरणों में लाइए विचार करिए कि तुसी दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हाँ कर रहे हैं सानू करना की चाहिए है। साध संगत पहली गल तो असीं गुरु घर आना ही नहीं आ भी गए असीं सुनना ही बहना ही नहीं बह भी गए सुनना ही नहीं सुन भी लिया मनना ही नहीं जिस दिन सुन लिया फिर मनांगे जरूर। गुरु की संगत अजे तो एक कन तो सुनिया दूसरे कन चों कढ़ जाते हैं। साध संगत जी जिस दिन सुन लिया मनांगे जरूर जे सुन भी लिया फिर मनना ही नहीं मन भी लिया गुरु की संगत करना ही नहीं पर सुनिया ही मनना की है। पर गुरु की संगत जिन्होंने सुन लिया सुन के मन लिया उन्होंने बारे गुरु जी ऐसा दसते हैं खत कही न जावे जी जिन्होंने कही न जावे जी जिन्होंने
रख के आलूआं की तरह उबाल दिता जाए। खालसा जी फतवे लग चुके ने। रंगजन कह रहा है भाई मसीदार भाई सच्चीदार जी इल्जाम आप जी भावें तुहाडे फतवे लग चुके ने। इस तरह करो दाड़े ते सिर दे केस नूं कतल करवाओ, इस्लाम नूं कबूल कर लो, तुहानूं मैं अपनियां लड़कियां दे जोड़े दे देंगा, तुहानूं मैं वजीरियां दे देंगा, तुहाडे नाल जगीरां लवा देंगा। पर गुरु के लाल कह रहा सुन रंगजेब सुखदे तेरियां लड़कियां दे डोरियां ते, माफ करना सुखदे तेरियां वजीरियां ते, सुखदे तेरियां जगीरां ते, माफ करना गुरु के लाल कह रहा सुन रंगजेब सिर जावे ना जावे सोया किसी ना जावे, सिर जावे ना जावे सोया किसी ना जावे, जावे ना जावे सोया किसी ना जावे। ओ जावो पापा किसी ना हो जावे ना जावे किसी ना जावे, जावे ना जावे किसी ना जावे, जावे ना जावे किसी ना जावे। जावे दादा ना जावे दादा, ना जावे दादा, ना जावे दादा, पर माफ करना खालसा जी मेरा शराब का पैग बुझावे, माफ करना अज साडा जीवन किहड़े पासे तुरिया जांदा। खालसा जी अज विचार के देखिए खालसा जी दो गल्लां दा मेल नहीं, खालसा जी दिन भी होवे ना रात भी होवे, संत भी होवे नाल चोर भी होवे, गुरु प्यारिओ पतिव्रता भी होवे नाल वेश्या भी होवे, गुरसिख भी होवे ते नाल शराबी भी होवे। खालसा जी आओ मैं जरा गुरु प्यारे उचारी अज जीवन किहड़े पासे तुरिया जांदा। माफ करना गुरु प्यारे ते गल जाता ते नहीं निबड़दी, कह दो वाहिगुरू। भाई मत्ती दास, सत्ती दास, रत्ती दास, चक्की दास, ये चार भरा खालसा जी पंडितां दे घराने नाल संबंध रखते सन। पर माफ करना इत्थे जिंदगी सिक्की बदल लाई पई है खालसा जी। पर अज तक जी सारा जीवन ही मनमत पिछे लाया होया खालसा जी। इस गुरु के लाला ने जिंदगी सिक्की पिछे लाई हुई है, इस गल जाता भी नहीं खालसा जी। अमना दे खोल के पेड़े जात किते पुछनी ना, उसे अमना दे
किसे पुछनी ना वाह 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 जात किसे पुछनी ना वाह वाह जात किसे पुछनी ना वाह वाह जात किसे पुछनी ना ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੈ ਪਤਵ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਹੋਣਾ ਖਾਵੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਅਮਲ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਾਗ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਗੱਲ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਪਰਮਾਈ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਰ ਨਰੇ ਜਾਈ ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨੀ ਗੱਲ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਨਿਬੜਨੀ ਰੋਜ਼ ਪੜਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਾਟੇ ਦਾ ਖਦੂਰ ਕਾਲੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਦੂਰ ਅਮਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਬੇੜੇ ਜਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣੀ
ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਕੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਖਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਨ ਬਲਾ ਪਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਦੋ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ
पूर्व दे कर्म अति चंगे सन। ਇਹਦਾ गुरु जी के चरणों में आना जाना बनया गया। गुरु की संगत अमर पर इशनान करता, गुरु का के चरणों में पुजदा, सारा दिन करता की सेवा करता है, बड़ी श्रद्धा रख के सेवा करता। सेवा च बड़ी बड़ी ताकत ने करता जी। मज्जा गौवां की सेवा करके देख लो, जानवर ने कवर मज्जा गौवां समय तो पानी दिखाता दे देंगे, पट्ठे पाते जान, कड़ा वडेले पाते जान, मज्जा गौवां का दुध वध जाता। जमीन मिट्टी है, मगर में करता जी जमीन फसल समय पर बीज के अगर चंगी बातों में कब बीज के देख लो, समय पर खाद रे पा दो, समय पर पानी दे दो, गुडाई कर दो फसल की, फसल का झाड़ बढ़ जाता है। कर गुरु की संगत गुरु घर की सेवा तो कभी बिरसी जाने का सवाल ही पैदा नहीं ना है। जपीए तो दूर होंगे दुखड़े, सेवा करके मान पाई दावे नाम। जपीए तो दूर होंगे, सेवा करके मान पाई दाम। जपीए तो दूर होंगे दुखड़े, सतगुरु की सेवा सफल है जे तू करे चित लाए। भाई शमीले का कलगीधर पातशाह के चरणों में आना जाना बनया रहा। कई दिन गुजर गए, अज कलगीधर वाले पातशाह की सेवा में उठ गए। इस गल जाता भी नहीं, मैंने तो गल याद आई है कि प्रेमी को एक गां सी गां ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਭੈਂਸ ਪੈ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪਈ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ, खालसा ने करनी परमेश्वर की मां मर गई तो गां मिलती नहीं। गां एक पशु है, कौन है गुरु? एक तो सम्राट गुरु ने, गुरुआं दे गुरु ने, गुरु ग्रंथ साहब कौन है गुरु? खालसा ने करनी परमेश्वर की मां मर गई, गां मिलती नहीं। और खालसा जी जी गां या भैंस ना मेरे दुख तो है करता है। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਗਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੱਥ, ਗਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੱਤ। ਜੇ ਗਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਪਛਾਣਦੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ। माफ करना गां पछाण दी हथ ते ओ मार दी लत।
ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਰੂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ? ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਘੜਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਤੇ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਬੰਦਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਤੋਂ ਪਰਿਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰਿਆ ਆਏ ਕੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਉਹ ਪਰਮ ਪਵਨ ਜਾਏ। ਅਯੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਦਰ ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਆਣੀਆ, ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੰਦੇ ਤੇ ਅੱਖੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਅੰਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾਨਕਾ ਇਹ ਫਟਮੋ ਸੁੱਤੇ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਮਕਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬੀਬੀਆਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆਰੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਅੰਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਨਾ। ਜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਰੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੀਤੇ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੋਰ ਕਿ ਹੋਣ ਕੇ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਵੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਗ ਮੱਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੀੜ ਲੱਗਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਲਾਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਆਹਾ ਜਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਬੜਨੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੱਜ ਕਰਨ ਖਤੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪੀਤੇ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਪਰਮ ਪਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਜਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਜਿਆ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ
ਖਸਮ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, 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 ਮੰਦ ਭਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਮੰਦ ਭਰੀਆਂ ਆਏ, ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੰਦ ਬੁਲਾਏ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ? ਆ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਕ ਸੋਵੇ ਡੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰਾਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਹਮ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾ ਹਮ ਸਾਦਾ ਆਪ ਵਾਲੀ। ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਕਿਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਭੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਰੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜੀ। ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਦੇ ਜੀ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਈ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ ਸੱਤ ਤੇ ਸ਼ੂਕਰ ਭਲਾ ਅੱਖ ਰੱਖੈ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਖਤ ਬਕਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨਹਿਣੋ ਟੀਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਪਿਠਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕਤ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਧ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ? ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੂਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੂਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈ ਨਾ, ਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੀਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਊਗਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 17-18 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਬਦਬੂ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੰਦਮੰਦ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਖਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਦ ਸੂਰ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਐ ਰਾਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਝੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਜੀ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੰਦਗੀ ਠਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦ ਖਿਲਾਰ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਤ ਨਾਲੋਂ, 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 ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਭੀ ਚਲਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਭ ਦੇ ਰੰਗੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਆ ਭੁੱਖੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦੋ ਪੀੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 16 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੀਲਾ ਅੱਜ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਲਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਨੀਲਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਕੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਨੀਲਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਕੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਨੀਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹੋ ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ
ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਲੀਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਸਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਖੜੇ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਿਰਥੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਲਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਪੇੜੇ ਜਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਪੇੜੇ ਜਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਹਾ ਇੱਥੇ ਛੱਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੈਕ ਸਰ ਕੇ ਨਲਾਇਕ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੈਕ ਸਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 2 ਲੈਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਅੰਦਰ ਹੱਥੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਗਿਆਨੀ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਤੋਰਿਆ 2 ਲੈਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਡੈਣਾ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਵਾਇਆ ਚੜਵਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਤਮਾ ਜੂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਜੂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਨਲਾਇਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਆਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚਲੀਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਬਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਲੁਟਾਈ ਹੈ। ਆਹਾ ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕੰਨ ਸ਼ਮੀਰਿਆ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗ
ਮੰਗ ਲੈ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਘਰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬਾਜੂ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਅਗਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਹੈ ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਨ ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਜੀ ਹੈ ਅਕਲੀ ਕੀ ਜਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਠਿਓ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੋ ਅਯੂਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸ਼ਮੀਰਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਤੇ ਮਾਰਵੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈਏ ਆਖਿਆ ਪਾਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਸੋਚੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੇ ਪੁੱਛਿਓ ਤਾਂ ਕੋਲ ਜਮਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਮਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਾ रोज हजूर पासों सुनना सब प्रीत को राजा दुखिया हर कर नाम जप होए दुखिया गरीब नवाज कृपा करो जन्म मरण कटो गुरु जी कहते हैं ए नहीं पहला दिन गुजर गया दूजा दिन आ गया अज शमीरा फिर हजूर के चरणों में पुजे दोवें जुड़ के नमस्कार की गुरु जी ने जी आए आख्या आख्या जमीर तेरी सेवा से बड़ा खुश है कुछ मंगना है बेनती की कलगियां वाले मेरी धार कोई मंग नहीं कृपा करो जे पुछे हो जन्म मरण कटो हजूर लगे कहन जमीर ए नहीं आख्या तो तेनू रिद्धियां सिद्धियां बख्श दिए आख्या मारे ए नहीं रिद रिद सब मोह है नम नम से मन आए गरीब नवाज जन्म मरण कटो में गुरु जी कहते हैं ए नहीं अज दूजा दिन भी गुजर गया तीजा दिन आ गया अज भाई शमीरा फिर गुरु जी के चरणों में पूजे नमस्कार करके बैठ जाता गुरु जी ने आख्या शमीर कुछ मंगना इन्हें आख्या पातशाह मेरी तो मांग ही को है खाक पीत खेल हाथ पर में जन्म अनेक भक्त देखा दो प्रभु ओ नानक तेरी देख कलगियां वाले पुछो तो जन्म मरण कटो गुरु जी लगे कल शमीर आखे इंद्रापुरी
ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਾਝ ਟੁੱਟਿਓ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚੀ ਆਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੰਗ ਲੈ ਮੰਗ ਲੈ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਰਿਧੀਆਂ ਤਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ, ਬਰਮਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਬਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਜਲੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੀਲ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲੈ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰ ਛਕ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਈ ਕੋਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਮਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨੀ। ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਅਮਰਾਂ ਤੇ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਦਾਤਰਪੁਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕਾ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਚਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ
ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਮੀਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਹਲਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਣਾ ਦੇਣਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਚੁਪਾਵੇ ਮੂਰਖਾ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਚੁਪਾਵੇ ਮੂਰਖਾ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਚੁਪਾਵੇ ਮੂਰਖਾ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਚੁਪਾਵੇ ਮੂਰਖਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਖਾਤਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਮਰ ਛਕ ਲੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅਮਰ ਛਕਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅਮਰ ਛਕਾ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅਮਰ ਛਕਾ ਦੇ ਉਹਦੀ 100 ਕੁੱਲ ਦਾ ਭਲਾ ਮਗਰ ਕਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਿਹੜਾ 100 ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਆਹ ਉਹਦੀ 100 ਕੁੱਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਆਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨਾ ਦੇਣਗੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਮਰ ਛਕ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਦੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਰੜ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਨ ਖਾਸ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੁਗਰਾਪਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਝ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੰਮ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੂਗਾ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦਨ ਮਾਲਕ ਮਜੂਰੀ ਦਾ ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਿਤੇ ਅਮੀਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ੌਕਾਰ ਦੀ ਛੇੜਦੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕਾਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਆ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਆਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। मन की कभी कहीं न जाए देखो कहे ये पछताए काट कर्म न लिखन हाथ मन का कहना है गुरु साहब एक सिख ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਮਰ ਸ਼ਾਕਰ ਦੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਇਆ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹੋਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਛ ਟੁੱਟੀ ਕੰਡੋੜ ਭਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਹੋ ਜਿੱਤਾ ਦਾ ਢੇਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। अब कहोगे नहीं ठीक खाता नहीं खाता कहोगे आओ जरा खाता नहीं इस पासे में चली के विचार कर रही है। जे तो पुलिस की वर्दी पा के करे चोरियां चोर ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਇੱਕ ਚੋਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। पेट दिखाई जगत को लोग को मदीन हकार खाती रखो बात करत मोमीन। कहंदे ने गुरु साहब एक सिख ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਮਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਇਆ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਰਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਮਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਨ ਠੇਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਜਾਂਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰਾ। रब अमृत अमृत कमावत
ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਕੰਡ ਲਾਵਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਰਹਿਣ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਗਾ ਬਸਿੱਖਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਤੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤਖਤ ਸਾਧਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਟ ਕਲੋਤਾ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਮਾਜ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਮਾਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ ਕਰੀ ਲਗਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਦਨ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਦਲੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਇੰਜ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਇੰਜ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਐ ਕਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਨ ਸਿੱਖਾ ਦੇ ਦੰਦ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਟੀਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸੁਵਾਸਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਸਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ। ਸਿੱਖਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਰਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਅਯੂਬ ਦੇ
ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਹੁਕਮ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਣੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਲਵਾ ਲੈ ਜਾ, ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਕਾਨਮ ਪਰਮਾਤੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗਮ ਭੂਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕਹਿ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਕਰ ਛੋਟਾ ਆਵਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਮੀਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨਪੜੀ ਛਕ ਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ। ਵਜਨ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਮੀਰੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਣਾ ਦੇਣਗੇ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਜਨਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਮੀਰੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸ਼ਮੀਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਭੋਗ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਜੂਨੀ ਭੋਗ ਕੇ ਰਿੱਛ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਰਿੱਛ ਦੀ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਜੰਮਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬੇਜਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਕਿਰਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਮੀਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਹ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਣਾ ਦੇਣਗੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ। ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮੀਰਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਰੰਗ ਬੜਾ ਉੱਡਿਆ। ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਈ ਕੁੰਡਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਕਦੀ ਰਿੱਛ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਕਦੀ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਕਿ ਝੂਠਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਮੀਰਿਆ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸ਼ਮੀਰਿਆ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੋ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸ਼ਮੀਰਿਆ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਅਜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ
ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਮਨਿਯਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਮੀਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖੱਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਮੀਰੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾਤੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀ ਘੜਦਾ ਘੜਦਾ ਸੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਖ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮੀਰਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਮੀਰਾ ਢਹਿ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਹੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮੀਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਤਾਓ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਮੰਨਿਆ ਦੁਆਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਦ ਕਦੀ ਬਤਾਓ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਮੰਨਿਆ ਦੁਆਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਦੀ ਬਤਾਓ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਮੰਨਿਆ ਦੁਆਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਦੀ ਬਤਾਓ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਮੰਨਿਆ ਦੁਆਰੇ ਮੰਨਿਆ। कहीं न जाए देखो कहे पीछे पछताए, काग और देरी चली गए। गुरु के लाल फतवे लग चुके ने खालसा जी, भाई मती दास जी के फतवे लग चुके ने। दो फट्टिया भाई साहब ने शरीर फिट कर गया, सिर ते आला रख के तो फल किया जाए, चीर दिता जाए। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਣਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰ ਸ਼ਾਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਮੁਜਬਾਦੀ ਕੰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜੇ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭੇਵੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇ? ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਝੂਠ, ਅੰਦੇ ਕਨ ਲਾਗੀ ਉਹ ਭੱਜ ਬਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਗ ਜਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾੜੇ ਕੇਕ ਕਬਰ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਭੇਡ ਦੀ ਲੱਥੀ ਉਹਦੇ ਸਵੈਟਰ ਕੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਅਫਸੋਸ ਅਫਸੋਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਰਾ ਵੀ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ BA ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੋਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੈਨੂੰ BA ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੇਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਵੇਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਵੇਰ ਤਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ BA ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੇਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਕ ਬਣ ਤੇ ਨੱਕ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੇਲੇ ਲੱਗਦੇ
ने अखा कड़ते अखा ने कड़े घीए लगते ने माफ करना खालसा जी हथ कड़ते हथा ने कड़े बैंगन लगते ने लत्तां कड़ते लत्तां ने कड़े हलवाने लगते ने दाड़ा मर्द पुणे की निशानी खालसा जी जिसे दाड़ा ना होए की कहते हो मुंह तो दाड़ा ने खोजा कहते हो खाजा कहते हो की कहते हो हाँ जी 70 साल की उम्र होगा मुंह तो दाड़ा ना होगा पर पूजा लगेगा जिन्हें कितने प्राइमरी स्कूल च पढ़ता अनु पुछ के देखो दाड़े की कीमत की है अनु पूछो खालसा की दाड़े की कीमत की है खालसा जी दाड़ा मर्द पुणे की निशानी है कद की कुकर ते हुंदी है कुकर ते नहीं खंभ मोर दा हुंदा ना मोरनी ते नहीं खालसा जी जद बबर छेर ते हुंदी शेरनी ते नहीं आहा और दाड़ा औरत दे हुंदा माफ करना दाड़ा मर्द दे हुंदा औरत दे नहीं आहा खालसा जी दुनिया भर दे देशां दे विच जे बंदियां च सिंह गया ते एक सिख नूं कह दे ना वाहिगुरू कह दे ना वाहिगुरू जे बंदियां विच सिंह गया ते सिख नूं कह ते जानवरां विच सिंह गया ते शेर नूं कह ठीक है कि गलत ठीक है आप बोलते क्यों नहीं ठीक है माफ करना जानवरों में जे सिंह क्या ते शेर नूं क्या बंदियां च सिंह क्या ते सिख नूं क्या ठीक है ना और शेर जानवर है ते ये बंदा है शेर जानवर है बंदा जे कोई हुण कोई बंदा कहे भी मैं बब्बर शेर की मुੱਠ ਨੂੰ हथ पाला पालूंगा ਤੁਸੀਂ बोलते क्यों नहीं ऐसे बथेरे जू होने ने जू च शेर भी होणगे तजर्बा करके देख लिया नाले पता लग जूगा कोई जे बंदा कहे मैं बब्बर शेर की मुੱਠ ਨੂੰ हथ पाला पालूंगा ਤੁਸੀਂ बोलते नहीं पालूंगा और जे कोई शेर की मुੱਠ ਨੂੰ हथ पा के कहे कि मैं जुंदा घर ਨੂੰ वापस आ जाऊंगा और जानवर हो के अपनी मुੱਠ ਨੂੰ हथ नहीं पाउण दिंदा इत्थे डेढ़ा दिन दा नाई हुंदा पहला मुੱਠਾ ही साफ करदा फिर मारदा वक्त वध के ते मूंह ते चपेड़ा आ साडीआं भैणां भी पिछे नहीं रहियां खालसा जी ਸਿੰਘਾਂ कटवाइयां दाड़ियां संगतां कीतियां माड़ियां ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜਵਾਏ ਭਰਵੱਟੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਵੱਟੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਾਏ ਕੱਟੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ माफ करना जरा ध्यान देना माफ करना वीरो नौजवानों बुजुर्गों मुताबक भैनों किधर साडी जिंदगी तुर गई जेड़ी मझ ते गां दी पूछ ना होवे जवाब तुहानू देना पैना ओदी 3 गुणा कीमत घट जाती है घटदी कि घटदी है जी ते जेड़ी भैन दी गुੱਤ ना होवे कलगी घर दे घरों ते बिल्कुल ही जीरो हो जाती खालसा जी धरती मार के देख लो पर रही रहे कोई देखो मेरा ओ खाए उसका चेहरा रब बना नहीं एक खावे रब बिना पर छोटा खावे आज किधर जीवन तुर गया मैनू भी कहता संत जी अमृत छकण दा की फायदा मैं क्या अच्छा कहता अमृत वेले जागरण दा की फायदा मैं क्या अच्छा कहता नित्यनेम करन दा की फायदा मैं क्या हद हो गई यार है कहता अमृत वेले जागरण दा की फायदा नित्यनेम करन दा की फायदा लाला रखण दा की फायदा केस रखण दा की फायदा मैं क्या तू फायदा करी जाना पढ़ी कभी पानी पढ़ी गुरु बाबा कंदरा तेरे वर्गे ने जमन दा की फायदा खालसा भक्तहीन का है जग आया पूरे गुर की देव नदी में कृपा जन्म को आया आम फसले लग चुके ने खालसा जी कह देना जरा वाहिगुरू गुरु के लाल करने रंग जे थुकलियां तेरियां लड़कियां दे डोरियां ते थुकलियां तेरियां वजीरियां ते थुकलियां तेरियां जगीरियां ते जनाब छपे गए गुरमुख प्यारे भाई सती दास जी के शरीर में 4 फेरे रुई लपेट के खालसा की मिट्टी का तेल सट के चूदे अग ला के शहीद कर दिता गया खालसा जी गुरमुख प्यारे खालसा जी भाई दयाल दास जी बहुत बड़ी देग लैके खालसा जी जिहदे विच
ਵਿੱਚ 5 ਮਣ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮੱਝ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਹੱਥ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁੱਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਗ ਨਾ ਪੁੱਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁੱਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁੱਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ ਉੱਥੇ ਗੰਦੀ ਫੈਲਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਮੈਲ ਹੀ ਭਰਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੌਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਚੀਜ ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਗੁਰੂ ਲੜਨ ਲੱਗੋ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਹੋ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਪੱਲੇ ਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੰਮ ਹਵੱਲੇ ਕਿ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਅੱਤੀ ਕੱਲੇ ਨਾ ਕਰ ਕੀ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ
ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਬਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਲ ਭਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਡਾ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਬਾਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਾਂ ਤੇ ਘਮਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਦਾਈ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦਾ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਜਿਆ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨੇ ਵਾਦੀਏ ਵਿਚਾਰ ਜਾਦੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਉਹ ਜੀਵਤ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਖੰਡਾ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਬਤਾਵਾ ਦੇ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ, ਆਖਰ ਮਿਲੂ ਖਦਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਉੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਹਾਜਣਾ ਦੇ, ਝੁੱਗੀ ਆਪਣੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋੜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੰਚਨ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨੀ ਤੋਲ, ਮਨ ਦਿਓ ਰਾਮ ਲਿਓ ਹੰਗੋਲ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨੌਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਲ ਵੀ ਲਾਲ, ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲ ਵੀ ਲਾਲ ਤੇ ਮਣਕਾ ਵੀ ਲਾਲ, ਮਣਕਾ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲ ਵੀ ਲਾਲ ਤੇ ਮਣਕਾ ਵੀ ਲਾਲ, ਫਰਕ ਬੜਾ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਰਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਦਾਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲੋਤਾ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ 5 7 15 ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 5 5 4 400 ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਕਹੋਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਸੰਭਾਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਖਾਊਗਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਾੜੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬਲਾੜੇ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਰਤਾ ਜੋੜ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਣ ਦੇਵੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐ ਕਰਨੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐ ਕਰਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਬੀਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਪੰਛੀ ਗੋਲਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਠ ਕਰਦਾ ਦਿੱਠ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੀਜ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਠ ਰਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀ ਬਿੱਠ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੀਜ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਪੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪੜੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਹੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਕਣੀ ਸਹਾ ਨਾਲ ਰਹਾਵਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸੰਤ ਈਸਤ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਾਸ ਬੋਲ ਦੀ ਖੇਤਰਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨ ਹਰ ਪੂਜ ਫਿਰ ਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਦਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲੂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 2-2.5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਲੈ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਹੋ ਬੈ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ ਕਹੋ ਬੈ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹੋ ਬੈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਬਦੂ ਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਮ ਪਿਆਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਫੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਬੰਗ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਅਮਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੇਤਲਾ ਕਰੋ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ